Hello friends, 11th standard biology classes. Here in this series we cover your all biology topics according to your state board syllabus as well as the NCERT syllabus. It becomes helpful for your NEET exam, CET exams as well as your state board exam. Your first topic, that is of living world. Before that, we first study what is meant by biology. The word biology, it is derived from the two words bios, B-I-O-S, bios means life, and logos, L-O-G-O-S, logos means study. So biology is the branch of the science that deals with the study of life and living organism. So first of all, we discuss the different characteristics or attributes of the living beings. Actually, what is living? So the first character, that is of cellular organization. All living beings are made up of cells. सर्व सजीव हे पेशींनी बनलेले आहेत. Based on the number of cells, organisms are classified as unicellular organism. Uni, that means single. The organisms having a single cell, it is called as unicellular. This single cell, it carry all the functions. So these are the unicellular organisms having single cell. For example, this is the amoeba, this is the paramecium, all these are the animals. Then this is the one more Chlamydomonas, it is a unicellular alga, and this Euglena, it is again a one type of unicellular organism. So here this Chlamydomonas, this unicellular alga, it is represented as model alga, and generally it is used in the molecular biology. It is a model alga, Chlamydomonas. So the amoeba, paramecium, Euglena, chlorella, Chlamydomonas, some members of cyanobacteria, and the unicellular fungi, that is nothing but the yeast. So all these are the unicellular organisms having single cell. This single cell itself carry all the functions. Single. Then the multicellular organisms. The remaining all the organisms, they are of multicellular organisms. Multi, that means multiple or many cells. Having many cells. All these organisms are made up of many cells. These cells, they grouped together and they are called as the tissues. So all animals, plants, even human beings, all are the multicellular organisms. So the first character, that is all living beings, they are made up of cells. They are either unicellular or either multicellular. Then the second character, that is the homeostasis. It is actually the process of regulating the body temperature and maintenance of the internal environment to carry all the functions in that organism. So the first, that is the regulating the body temperature. For example, in the human body temperature is 37 degrees Celsius and 98.6 degree Fahrenheit. So this temperature, it regulates itself by our body and it is called as thermoregulation. बॉडी टेम्परेचर जे काय आपलं
37°C किंवा 98.6°F आहे, ते आहे तसं ठेवण्याचं काम आपली बॉडी करत असते. त्याला म्हणायचं थर्मो रेग्युलेशन. बॉडी इटसेल्फ डुईंग धिस फंक्शन. व्हेन देर इज अ इन्क्रीज इन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ॲज हीट स्ट्रोक. अँड व्हेन देर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड ॲज हायपोथर्मिया. सो इन्क्रीज इन टेम्परेचर, कधी कधी आपल्या शरीराचं टेम्परेचर वाढतं, त्याला आपण म्हणतो ताप आला, फिवरिश कंडिशन वाटायला लागते आपल्याला. किंवा हे झालं, शरीरात जर काही इन्फेक्शन झाली असतील तर शरीरातल्या त्या इन्फेक्शनमुळे आपल्याला ताप येतो, तो झाला आतली कंडिशन. आणि काही वेळेला समर सीझनमध्ये आपल्या सांगलीमध्ये 42-43 टेम्परेचर होतं, त्यावेळेला तुम्ही हीट स्ट्रोक किंवा उष्माघात हा शब्द ऐकलायत. सो हिअर देर इज इन्क्रीज इन टेम्परेचर, increase in our body temperature. So at that time the blood vessels they get dilated and the sweat glands below our skin they secrete sweat. Sweat glands घाम आणणारा ज्या ग्रंथी आहेत आपल्या शरीरामध्ये, जशा स्किनमध्ये काही तैल ग्रंथी आहेत, सेबॅशियस ग्लँड्स आहेत, तशा काही स्वेट ग्लँड्स पण आहेत. त्या स्वेट ग्लँड्स स्वेट सिक्रीट करतात, म्हणजे घाम सिक्रीट करतात. आणि आपलं बॉडी टेम्परेचर वाढलं, हीट स्ट्रोक झाला की आपल्याला घाम यायला लागतो. हे झाली समर कंडिशनमध्ये. समर कंडिशनमध्ये खूप बाहेरचं टेम्परेचर खूप वाढलेलं आहे आणि आपल्याला ॲटोमॅटिक आपलं टेम्परेचर लोअर डाऊन होण्यासाठी म्हणून शरीरातल्या स्वेट ग्लँड्स स्वेट सिक्रीट करतात. स्किनवरती तो स्वेट आला की त्याला वातावरणाशी संबंध येतो आणि वातावरणातल्या बाहेरच्या टेम्परेचर ह्याच्यामुळं किंवा वातावरणामुळं ते कूल डाऊन व्हायला लागतं आणि मग आपली बॉडी पण हळूहळू कूल डाऊन होते आणि टेम्परेचर आपण पुन्हा नॉर्मल 98.6°F येऊन थांबतं. सो धिस इज द हीट स्ट्रोक. शरीरामध्ये काही चेंजेस झालेले असतील तर आपण त्यासाठी काही मेडिसिन्स घेतो, काही गोळ्या घेतो, औषधं घेतो, डॉक्टर आपल्याला देतात. आणि मग खूप ताप आल्यानंतर आपण म्हणतो की घाम येऊन गेला आणि मला बरं वाटलं, तर तो ज्या मेडिसिनमुळं तो घाम येतो आणि मग पुन्हा सेम तीच सगळी कंडिशन होते आणि आपलं बॉडी टेम्परेचर रेग्युलेट होतं. हायपोथर्मियामध्ये काय होते? हायपोथर्मियामध्ये देर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर. तर याच्यामध्ये ब्लड वेसल्स दे गेट कॉन्ट्रॅक्ट अँड त्या कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळं आपल्या शरीराला हुडहुडी भरते किंवा आपलं शरीर असं थंडीनं कुडकुडायला लागतं. दॅट इज नथिंग बट हायपोथर्मिया. मग त्यावेळेला आपण काहीतरी गरम पेय वगैरे पितो आणि मग आपलं टेम्परेचर आपण हळूहळू वाढवतो. तर हे काही वेळेला जेव्हा सिव्हिअर कंडिशन्स असतात तेव्हा आपल्याला बाहेरचं काही मेडिसिन्स घ्यावी लागतात आणि अदरवाईज आवर बॉडी इटसेल्फ इट रेग्युलेट्स इट्स बॉडी टेम्परेचर. सो धिस इज द रेग्युलेटिंग बॉडी टेम्परेचर. Then the second, that is the maintenance of the internal environment. Our body, it possesses its perfect pH, perfect electrolyte balance, osmotic pressure. All these things, they regulate its internal environment. म्हणजे आपल्या प्रत्येक शरीरातील प्रत्येक ऑर्गनचा असा एक pH ठरलेला आहे, आपल्या बॉडीचा एक pH ठरला आहे, इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स ठरलेला आहे आणि ते सगळं कसं आहे ते शरीर आपलं आपलं करतं आहे. हिअर यू ऑब्झर्व हायपोथॅलॅमस इज देअर इन द ब्रेन. देर इज वन पिच्युटरी ग्लँड इज देअर अँड दॅट पिच्युटरी ग्लँड इट regulates or it controls all the endocrine glands. So this is the hypothalamus. Kidney is there, liver, pancreas, heart, lungs. All these organs, they are so synchronized that they maintain the internal environment. हे सगळे जे घटक आहेत, हे सगळी जी काही आतले ऑर्गन्स आहेत, ते ऑर्गन्स एकमेकाशी इतके बांधले गेलेले आहेत, इतके जोडले गेलेले आहेत की एकावरती काही बिघाड झाला की ॲटोमॅटिक बाकीच्या सगळ्या ऑर्गन्सवरती बिघाड होतोय. सो ऑल दीज ऑर्गन्स दे रेग्युलेट इट्स internal environment. Again you remember that our body itself it maintains the internal environment.
And both these, that is the maintenance of the internal environment as well as regulating the body temperature, it is under the homeostasis. So this is the second important character of the living beings. Then the third character, that is of the reproduction. It is a fundamental character of the living beings. They produce their own copies or they produce their young ones. सजीव आपल्यासारख्याच सजीवांना जन्म देतो. हे तुम्ही अगदी शाळेपासून ऐकत आलात. दॅट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्शन. हिअर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन्स आर देअर. वन इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction, asexual means absent, A for absent, absence of sex cells or gametes, that is the asexual. A जो आहे तो ॲब्सेंट याच्यासाठी म्हणून लक्षात ठेवा तुम्ही. asexual मधला A ॲब्सेंट. काय ॲब्सेंट आहे? सेक्स सेल्स ॲब्सेंट आहेत, म्हणजेच गॅमिट्स ॲब्सेंट आहेत. So it is asexual reproduction. Do not involve the fusion of the sex cells or the gametes. So generally all the unicellular organisms they reproduce by this asexual reproduction. Amoeba itself it get divides into two, that is known as the binary fission, and they produces two amoeba. अमिबाला मध्ये अशी छेद पडतो आणि एकापासून दोन अमिबे तयार होतात. The sexual reproduction, here there is fusion of sex cells or gametes, male gamete, female gametes, they fuse together and the act of sexual reproduction is completed. In human body, sexual reproduction is there. So this is the third criteria. Then next, that is the consciousness and irritability. It is again a fundamental character of the living being. What is meant by consciousness? The consciousness, it is the ability of an organism to sense the environment. आपल्या अवतीभोवती काय चाललेलं आहे, एन्व्हायरमेंटमध्ये काय चाललेलं आहे, काय चेंजेस होत आहेत हे आपल्याला कळतं. म्हणजे संवेदना असते किंवा चेतना असते. दॅट इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस. आणि इरिटॅबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलाय. Here, what is meant by stimuli and what is meant by a response? The stimulus is a change in the environment and response is reaction of the living organism to the changing environment. हे साधं उदाहरण इथं तुम्हाला मी दिलं आहे बघा. इरिटॅबिलिटीचं इट इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल. इरिटॅबिलिटी मायमोसा प्युरिका, दॅट मीन्स इन मराठी इट इज कॉल्ड ॲज लाजाळू. लाजाळूचं झाड तुम्ही बघितलं असेल. लाजाळूच्या पानांना जरासा आपण हात लावला की ती पानं अशी मिटतात, ती लाजतात, म्हणून त्याला लाजाळू म्हटलेलं आहे. तर हे काय आहे? आपण हात लावतो हा झाला स्टिम्युलस आणि पानं मिटतात हा झाला त्याला रिस्पॉन्स. असं आणखीन काही उदाहरण सांगता येईल तुम्हाला? आपल्याला आपण रात्रीच्या वेळेला रस्ता क्रॉस करतोय आणि खूप मोठा गाडीचा प्रकाश आपल्या डोळ्यासमोर आला आहे. गाडीचा प्रकाश डोळ्यासमोर येणं हा झाला स्टिम्युलस आणि गाडीचा प्रकाश डोळ्यासमोर आला म्हणून आपण बाजूला होणं हा झाला त्याच्यावरचा रिस्पॉन्स. किंवा आपण जाता जाता कुत्र्याला एखादा दगड मारला, कुत्र्याला दगड मारणे हा झाला स्टिम्युलस आणि एक तर कुत्रा आपल्या अंगावर येईल किंवा कुत्रं पळून जाईल हा झाला त्याचा रिस्पॉन्स. लक्षात आलं? 3 एक्झाम्पल मी सांगितली. एक सांगितलं लाजाळूचं, एक सांगितलं तुम्हाला प्रकाश डोळ्यावरती येतोय आणि तिसरं सांगितलं तुम्हाला कुत्र्याला आपण दगड मारलाय. तसंच टाचणी टोचली आहे शरीराला, आपण कुठंतरी आपण चटकन हात मागं घेतो. असे तुम्हाला काही उदाहरणं सांगता येतात का बघा आणि ती कमेंट्समध्ये खाली लिहा. सो धिस इज द कॉन्शियसनेस अँड इरिटॅबिलिटी. धिस इज ओनली फाउंड इन द लिव्हिंग थिंग्स. देन नेक्स्ट इज द ॲडॅप्टेशन. It is a genetic mechanism of an organism to survive, to thrive and to reproduce in the changing environment. म्हणजे ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण राहतोय
त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये राहण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये काही ते योग्य ते बदल करून घेणं, त्याला म्हणायचं ॲडॅप्टेशन. याच्यामध्ये दोन आहेत, शॉर्ट टर्म ॲडॅप्टेशन अँड लाँग टर्म ॲडॅप्टेशन. शॉर्ट टर्म ॲडॅप्टेशन, टेम्पररी चेंजेस टू द रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. अगदी तात्पुरते चेंजेस केले जातात. इथं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं आहे हायबरनेशन. हायबरनेशन म्हणजे हे आपण जे फ्रॉग आहेत म्हणजे बेडूक आहेत, त्या बेडूक हा तुम्हाला माहीत आहे उभयचर प्राणी आहे की जो पाण्यामध्ये पण राहतो आणि जमिनीवरती पण राहतो. तर तो ऊन सहन करू शकत नाही. तर ते उष्णता जेव्हा जास्त असते तेव्हा तो चिखलामध्ये आत खाली असा बुडी मारून बसतो आणि तिथं तो झोपतो शांतपणे. आणि मग जेव्हा कधी पावसाळा येईल, पावसाचं पाणी साठ्याला गेलं डबक्यातनं, त्यावेळेला ते बेडूक सगळे बाहेर येतात. तेव्हा ही त्यांची उष्णता काळातली झोप असते, त्याला म्हणायचं हायबरनेशन. असं आणखीन काय उदाहरण सांगता येईल तुम्हाला? टेम्पररी चेंजेस झालेत, खूप थंडी पडली आहे, आपण तेवढ्यापुरता लगेच स्वेटर बिटर शाल बिल काढतो, स्वेटर घालतो आणि आपलं टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. थंडी कमी झाली की लगेच आपण स्वेटर बाजूला काढून टाकतो. किंवा खूप उष्णता आहे तर आपण ते AC चं टेम्परेचर लगेच, तुम्ही मुलं तर 14, 18, 16 आणता बघा. लगेच तुम्हाला उष्णता सहन होत नाही आणि मग ती खोली फार गार झाली म्हणून आपण टेम्परेचर त्याचं पुन्हा 24-26ला नेतो. हे शॉर्ट टर्म ॲडॅप्टेशन्स आहेत, तात्पुरती झालेली, ती लॉंग लाईफ राहत नाही. तर याच्या उलट लॉंग टर्म ॲडॅप्टेशन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये परमनंट चेंजेस होतात. त्यांच्या ज्या संपूर्ण बॉडीच्या स्ट्रक्चरमध्ये किंवा त्यांची जी काही बॉडीची डेव्हलपमेंट आहे त्याच्यामध्ये परमनंट चेंजेस टू द रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. आता याचं व्हेरी गुड एक्झाम्पल दॅट इज ऑफ कॅमल. हे तुम्ही लहानपणापासून बघितलेलं आहे, शाळेमध्ये शिकलेलं आहे की कॅमल हा वाळवंटातलं जहाज आहे असं म्हणतात. ऐकलेत ना? तर त्याच्या मदारीमध्ये चरबी साठवलेली आहे, तो पाणी भरपूर पिऊन ठेवतो, त्याचे पाय कसे आहेत वाळवंटात राहण्यासाठी म्हणून, त्याच्या नाकाच्या नॉस्ट्रिल्सवरती आणखीन एक पडदे आहेत की जेणेकरून वाळू नाकात त्याच्या आत जाऊ नये म्हणून. असे अनेक चेंजेस त्याच्यामध्ये झालेत अँड दे आर परमनंट. जेनेटिक चेंजेस झालेत म्हणजे कॅमलपासून तयार होणारं त्याचं कॅमलचं पिल्लू जे आहे ते पुन्हा त्या कॅमलगतच होणार आहे, कारण जेनेटिक मेकअप तसा झालेला आहे. तसंच इथं दुसरं एक्झाम्पल दिलेलं आहे मी तुम्हाला कॅक्टसचं. कॅक्टसमध्ये बघा इथं तुम्हाला पानं दिसतच नाही आहेत. कॅक्टस इट इज अगेन अ डेझर्ट प्लांट. सो त्या डेझर्ट प्लांटमध्ये स्पाइन्स जे आहेत, दी स्पाइन्स आर नथिंग बट द लीफ. ऑल द लीव्स दे आर मॉडिफाईड इन टू स्पाइन्स. आणि पानं नाहीशी होऊन त्यांचं जे काय पानांच्यामधनं ट्रान्सपिरेशन मोठ्या प्रमाणात होतं. ट्रान्सपिरेशन म्हणजे पाणी बाहेर फेकलं जातं, तर ते थांबवण्याचं काम इथं केलेलं आहे. लीफ गेली आहेत आणि लीफच्याऐवजी स्पाइन्स आलेले आहेत. आणि स्टेम जे आहे ते थिक झाले, स्वोलन झाले, थिक झाले आणि त्याच्यामध्ये म्युसिलेज साठवलेला असतोय. म्हणजे पाणी म्युसिलेजच्या स्वरूपात स्टोअर केलेलं असते. तुम्ही घरामध्ये ॲलो बघितलेलं आहेत म्हणजे कोरफड. ॲलो जेल हल्लीकडं चेहऱ्याला लावतात, केसांना लावतात, बघितलेलं आहे ना? तर त्याच्यामधला पण तो म्युसिलेज आहे. आणि तो जे आहे ते ॲक्च्युली दिस इज नथिंग बट द स्टेम. त्याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर सगळं म्युसिलेज साठवलेला असतो. पाणी त्याला आठवड्यातनं एकदा, महिन्यातनं एकदा घातलं तरी चालतं कोरफडीला. सो दीज आर द परमनंट चेंजेस. इथं मी आणखीन एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं आहे मिमिक्रीचं. मिमिक्री म्हणजे काय? तर असे काही, इथं मी तुम्हाला मध्ये हे दिसतोय बघा, ॲनिमल दिसतोय आणि भोवतीने एक पान दिसतंय. तर त्या पानाचाच आकार, पानाचाच रंग त्याला प्राप्त झालेला आहे. चॅमेलियन सरड्याचं पण एक्झाम्पल तुम्हाला माहीत आहे की ज्या ठिकाणी चॅमेलियन जातो त्या ठिकाणी त्याचप्रमाणे त्याचा रंग बदलतो. सरड्यासारखा रंग बदलतोस असं त्याची एक म्हण आली आहे त्याच्यावरनं, माहीत आहे ना? तर असे जे आहेत किंवा फुलपाखरं जी आहेत, बटरफ्लाय, ती बटरफ्लाय ज्या फुलांच्यावरती बसतात तर त्या एरियामधले जे बटरफ्लाय जर तुम्ही गोळा केलेत तर तुम्हाला त्याच फुलांच्या रंगाचे बटरफ्लाय मिळतात. तर त्यांना निसर्गानं सगळी ती ताकद दिली आहे की त्यांचं स्वतःचं संरक्षण करून घेण्यासाठी
त्यांच्यामध्ये, त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये, त्यांच्या रंगांच्यामध्ये, त्यांच्या बिहेवियरमध्ये चेंजेस झालेत. अँड ऑल दीज आर द परमनंट चेंजेस. दॅट इज नथिंग बट द ॲडॅप्टेशन. देन नेक्स्ट, that is the growth. Growth and development, it is a fundamental character of the living beings. It is most important character of all living beings. Here, increase in the mass and increase in the number of cells. Number of cells. The cells number increases due to the cell division. You know the mitosis and meiosis. Due to the mitosis, duplication of the cells. In the meiosis, gamete number decreases and 4 cells are produced. So here there is increase in the mass and increase in the number of cells. So it is again one of the most important character. प्रत्येक जन्माला आलेला सजीव त्याची ग्रोथ होतच राहते. But you remember that this growth is always through the cell division. Cell divides होतात आणि मग त्यांची ग्रोथ होते. That is nothing but the living character, most important living character. आता याच्यामध्ये तुम्हाला मी असं विचारते की कचऱ्याचा ढीग आहे. आज तुम्ही कचऱ्याचा ढीग बघितलाय. उद्या कदाचित तुम्हाला कचऱ्याचा ढीग मोठा झालेला दिसेल आणि परत मोठा झालेला दिसेल. मग त्याला तुम्ही ग्रोथ झाली असं म्हणणार का? निश्चितच नाही. कारण कचऱ्याचा ढीग काय आहे? नॉन लिव्हिंग आहे. त्याच्या मासमध्ये ग्रोथ होणार, कारण आतनं ती ग्रोथ होणार नाही, त्याच्यामध्ये कुठलेही सेल्स नाहीत. त्यामुळं आपण जो काय कचरा वरून टाकतोय त्यामुळं तो कचऱ्याचा ढीग वाढतोय. ह्याच्यामध्ये हा बेसिक फरक लक्षात घ्यायचा. असं काही वेळेला तुम्हाला वाढताना दिसेल कचऱ्याचं. आम्ही उदाहरण दिले कचऱ्याच्या ढिगाचं, पण अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला वाढताना दिसतात. मग तुम्हाला वाटेल की ते लिव्हिंग आहे का? दॅट इज नॉट लिव्हिंग, इट इज अ परफेक्टली नॉन लिव्हिंग. कारण त्यांच्यामध्ये सेलच नाही आहेत. ज्या ठिकाणी सेल्स आहेत, त्या सेल्स जिथं डिवाईड होतात आणि जेव्हा ग्रोथ होते, दॅट इज द परफेक्ट ग्रोथ. यू रिमेंबर दॅट. Then the metabolism. Metabolism, it is again an important character. Here it is a series of chemical processes catalyzed by an enzymes. लक्षात ठेवायचं की शरीरामधल्या सगळ्या केमिकल प्रोसेसेस आहेत, त्यांना काही एन्झाईम्स लागतात आणि मग त्या प्रोसेस पूर्ण होतात. त्याला म्हणायचं मेटाबॉलिझम. याच्यामध्ये 2 महत्त्वाच्या प्रोसेसेस आहेत, कॅटाबॉलिझम अँड ॲनाबॉलिझम. कॅटॅबॉलिझम मध्ये हिअर इट इज ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस इनटू सिम्पलर वन्स. कॉम्प्लेक्स सबस्टन्स इथं उदाहरण दिले मी तुम्हाला. रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोज जो आहे, ग्लुकोज मॉलिक्यूल, इट इज डिवायडेड इंटू CO2 अँड H2O अँड ATP इज रिलीज्ड. हिअर रिलीज ऑफ एनर्जी. कॅटॅबॉलिझममध्ये रिलीज ऑफ एनर्जी and complex substances into simpler ones. Exactly opposite anabolism. Anabolism, there is a formation of complex substances from simpler ones. Example आहे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसमध्ये CO2, H2O सगळे एकत्र येतात क्लोरोफिलमध्ये आणि त्यांच्यापासून ग्लुकोज हा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनतो. आणि इथं काय होते? स्टोरेज ऑफ एनर्जी. ATP स्टोअर करून ठेवली जाते फोटोसिंथेसिसमध्ये. इथं रेस्पिरेशनमध्ये एनर्जी रिलीज केली जाते, ATP रिलीज केला जातो की त्याच्यावरच आपण आपलं सगळं पुढचं हे ज्या प्रोसेसेस आहेत किंवा आपल्याला जी एनर्जी मिळती त्या सगळ्या ATP पासूनच मिळती. एनर्जी रिलीज होणं आवश्यक असतं रेस्पिरेशनमध्ये. इथं फोटोसिंथेसिसमध्ये ती कॅच करून ठेवली जाते. सो कॅटॅबॉलिझम, complex substances into simpler ones, and here complex substances from simpler ones. Formation of complex substances from simpler ones. Catabolism मध्ये release of energy, anabolism मध्ये storage of energy. 2 एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. कॅटॅबॉलिझमला रेस्पिरेशन हे लक्षात ठेवा आणि ॲनाबॉलिझमला फोटोसिंथेसिस लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला पुढच्या रिॲक्शन बरोबर आठवतात.
रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं आहे, ग्लुकोजपासून CO2 आणि H2O तयार होतो. ग्लुकोज हा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आहे, त्यांच्यापासून CO2 आणि H2O सिम्पलर बनला. ॲनाबॉलिझममध्ये फोटोसिंथेसिस लक्षात ठेवा. फोटोसिंथेसिसमध्ये काय आहे, CO2 H2O एकत्रित येऊन ग्लुकोज तयार होतो. सो दिस इज द मेटाबॉलिझम. अँड द लास्ट, दॅट इज बट नॉट द लिस्ट, दॅट इज द डेथ, टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाईफ. मृत्यू, जो जो व्यक्ती जन्माला येणार त्या गोष्टीचा मृत्यू होणार. डेथ इज अन अल्टिमेट ट्रूथ लक्षात ठेवायचं. मग याच्यामध्ये क्लिनिकल डेथ अँड बायोलॉजिकल डेथ असे दोन कन्सेप्ट आहेत. क्लिनिकल डेथमध्ये स्टॉपेज ऑफ व्हायटल फंक्शन्स, आपल्या शरीरामध्ये जे काही व्हायटल ऑर्गन्स आहेत त्यांचे व्हायटल ऑर्गन्सचं फंक्शन थांबतं. तुम्ही कधीतरी ऐकलं असेल की फेल्युअर ऑफ मल्टी ऑर्गन्स, बरेच ऑर्गन्स सगळे त्यांचे काय झाले, फेल्युअर ऑफ मल्टिपल ऑर्गन्स असं ऐकलं असणार आहे तुम्ही कधीतरी. त्यांची सगळी फंक्शन्स थांबतात. लिव्हर काम करत नाही, हार्ट काम करत नाही, किडनी काम करत नाही, आणि मग ते हळूहळू काय होती, क्लिनिकल डेथ होती. आणि मग क्लिनिकल डेथ झाली की मग बायोलॉजिकल, सेल्सना ऑक्सिजन पुरवठा बंद पडतो आणि मग सेल्स इन द बॉडी पार्ट्स डिजनरेट अँड अगेन दे डाय. सो द क्लिनिकल डेथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय बायोलॉजिकल डेथ. तर याच्यामध्ये क्लिनिकल डेथ तुम्ही बरेच वेळेला ऐकलं असेल की ब्रेन डेड झाला आहे. ऐकलं असेल ना, मल्टिपल फेल्युअर ऑर्गन ब्रेन डेड झालेला आहे आणि आपण ते व्हेंटिलेटर लावून ते व्यक्तीचे हार्टबीट चालू ठेवलेले आहेत. मग अशा वेळेला ती जी कोण आहे व्यक्ती आहे त्याला तुम्ही लिव्हिंग म्हणणार का नॉन लिव्हिंग म्हणणार? फक्त त्याचं हार्टबीट, ते पण आपण व्हेंटिलेटर लावून हार्टबीट चालू ठेवलेलं आहे. ब्रेन डेड झालेलं आहे आणि म्हणून अलीकडं ब्रेन डेड झाल्यानंतर अवयवदान हे अलीकडं आपण म्हणजे केलंच पाहिजे अशी परिस्थिती आहे. त्याचं महत्त्व पण वाढलेलं आहे. मग आपण एखाद्याचा ब्रेन डेड झाला की त्याचे घरचे लोक परमिशन देतात की हार्ट ट्रान्सफर करा, किडनी ट्रान्सफर करा, लिव्हर ट्रान्सफर करा. ज्यांना कोणाला गरज आहे त्यांना ते अवयवदान दिले जातात. इवन स्किनसुद्धा अलीकडं फार मोठ्या प्रमाणावरती डोनेट केली जाते. तर ब्रेन डेड झाला की जवळजवळ इट बिकम्स नॉन लिव्हिंग, की संपलेलं आहे तिथलं सगळं आणि फक्त आपण ते व्हेंटिलेटर लावून आपण तिथं ते हार्टबीट फक्त चालू ठेवलेले आहेत. अदरवाईज इट इज अ नॉन लिव्हिंग थिंग. सो दिस इज द डेथ. सो अगेन वी रिवाइज all the characters: cellular organization, homeostasis, reproduction, consciousness and irritability, adaptation, growth, metabolism and death. So all these are the major characters of the living beings. Now we differentiate the living and the non-living. Differences in living and non-living beings, things. In the living, cellular organization is there. In the non-living, it is absent. Homeostasis, living character, which is absent in the non-living. Reproduction, living मध्ये आहे, non-living मध्ये नाही. Consciousness and irritability, living मध्ये आहे, non-living मध्ये नाही. Adaptations, living मध्ये आहेत, non-living मध्ये नाहीत. ग्रोथ, लिव्हिंगचा फंडामेंटल कॅरेक्टर आहे जो नॉन लिव्हिंगमध्ये दिसत नाही. इथं तुम्हाला आणखीन एक एक्झाम्पल देते बघा. नॉन लिव्हिंग मगाशी तुम्हाला मी कचऱ्याचा ढीग सांगितला तसं हिमालयाची उंची ही पण दरवर्षी काही सेंटीमीटरनं वाढती आहे. म्हणजे मग हिमालय लिव्हिंग आहे का? त्याची ग्रोथ होती आहे ना, वाढतोय ना तो. मग त्याला तुम्ही लिव्हिंग म्हणणार का? तर नाही. सगळे डोंगर, दरी, रस्ते हे सगळं काय आहेत, हे सगळं नॉन लिव्हिंग आहे. मग हिमालयाची उंची वाढते कशी? तर हिमालयाच्या खाली
काहीतरी जिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज सतत चाललेल्या आहेत आणि त्या जिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीजमुळं हिमालयाची उंची दरवर्षी तुम्हाला एक ठराविक सेंटीमीटरनं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटरनं वाढताना दिसते आहे. सो रिमेंबर दॅट ग्रोथ हा कॅरेक्टर तुम्हाला जरासा कन्फ्यूज करणार आहे की बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की त्या तुम्हाला वाढताना दिसतात पण त्या नॉन लिव्हिंग आहेत. अशा काही गोष्टी सांगाल मला माहीत असतील तर कमेंट्समध्ये लिहा. मेटाबॉलिझम लिव्हिंगमध्ये आहे, नॉन लिव्हिंगमध्ये नाही. डेथ लिव्हिंगमध्ये आहे, नॉन लिव्हिंगमध्ये नाही. लिव्हिंगसाठी नीड एअर वॉटर फूड अन्न वस्त्र निवारा आवश्यक आहे, नॉन लिव्हिंगला काही लागत नाही. आणि मुव्हमेंट हा जो कॅरेक्टर आहे तो पण लिव्हिंगचा आहे. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी लोकोमोशन केली जाते, दॅट इज द लिव्हिंग कॅरेक्टर. नॉन लिव्हिंगमध्ये दिसत नाही. एखादा दगड आहे ह्या ठिकाणाहून हळूहळू चालत 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 गेला आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसला असं होत नाही. कुणीतरी त्याला उचललेलं असतं आणि मग तो दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकलेला असतो. लक्षात ठेवायचं, मूवमेंट इट इज ओनली फाउंड इन द लिव्हिंग थिंग्स. सो ऑल प्लांट्स ॲनिमल्स दे आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द लिव्हिंग. देन रॉक, टेबल, कॉम्प्युटर, अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या सगळ्या नॉन लिव्हिंग आहेत. आता मगाचचे 2 प्रश्न मी तुम्हाला देते. कॅन मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स डेमॉन्स्ट्रेटेड इन द टेस्ट ट्यूब कॉल्ड इन व्हिट्रो टेस्ट बी कॉल्ड लिव्हिंग? हा तुमच्या स्टेट बोर्डाच्या ह्याच्यातच त्यांनी दिलेला आहे, ब्रेन टीझिंग क्वेश्चन म्हणून. सांगा बरं, टेस्ट ट्यूबमध्ये आपण काही केमिकल्स घातली आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही रिॲक्शन्स चाललेले आहेत, इन व्हिट्रो म्हणतात त्याला. तर त्या रिॲक्शन्स ह्या लिव्हिंगमध्ये येतील का नॉन लिव्हिंगमध्ये येतील? सांगता येईल का? लिव्हिंग कधी म्हणणार आपण? तिथं त्याला सेल प्रेझेंट पाहिजे. जेव्हा सगळ्या ह्या रिॲक्शन्स सेलमध्ये चालू असतात, इन द सेल, when all these reactions takes place in the cell, at that time it is a living. आणि आता आपण हे काय करतोय, इन व्हिट्रो करतोय. रिॲक्शन्स होत आहेत तिथं पण त्या लिव्हिंग नाहीत. Nowadays patients are declared brain dead and are on the life support. They do not show any sign of self consciousness. Are they living or the non living? हे मगाशी आपण बघितलेलं आहे. आता तुम्ही मला हे सगळं विचार करून सांगा की काय असेल. ब्रेन डेड झालेला व्यक्ती हा नॉन लिव्हिंग आहे का लिव्हिंग आहे? ओके, थँक्यू.